वेलकम गाइस। ये MR चैप्टर दे MCQ क्वेश्चन आंसर आ जिहड़े 2021 जनवरी च एग्जाम होया आ। MR चैप्टर दे MCQ आ, ठीक आ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ। 2021 जैन च जिहड़ा एग्जाम होया उस तो पहला जिहड़े एग्जाम होए सी उहदे विच मास्टर कैडर दे विच MR दा मैथेमैटिकल रीजनिंग दा एक ही क्वेश्चन हुंदा सी एंड बड़ा थोड़ा जिहा पोर्शन आ। मतलब जिवें बाकी आपां यूनिट्स नूं देखीए 3D हो गया यूनिट, कॉनिक सैक्शन वगैरह जिहड़े हैगे आ, प्रोबेबिलिटी हो गया, बड़े वास्ट आ, ठीक आ। इन्हां दे विच ऐ लगदा आ कि इन्हां नूं कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। MR दा एक क्वेश्चन आउणा छड्ड भी देवांगे ते कोई गल नहीं, ठीक आ। बट 2021 जैन च जिहड़ा एग्जाम होया मास्टर कैडर दा मैथ्स दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MR ਦੇ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ 1 ਨਹੀਂ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ MR ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੌਜਿਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ MR 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। 25 क्वेश्चंस MCQ सॉल्व किए गए आ। बाकी PDF दिता जाऊगा, PDF दिता प्रोवाइड किया जाऊगा। थर्ड ये वाले क्वेश्चन आ प्रीवियस ईयर, ठीक आ। इनू करन तो बाद फिर असी कोई नैक्सट चैप्टर वाल मूव करांगे। जिन्हां ने चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मास्टर कैडर का इदां दा कंटेंट जिहड़ा होर पैंदा रहे ते तुहानू नोटिफिकेशन आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन 2021 एग्जाम दा given that P it is disjunction Q, conjunction इत्थे conjunction पिया होया वा, not P disjunction not Q, ये पूरी चीज false आ, ठीक आ। then truth values of P and Q are P Q दियां जिहड़ियां truth values आ वो किहड़ियां किहड़ियां हो सकदियां वा, दोनों फॉल्स होणगे, दोनों ट्रू होणगे, ईदर बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, नन ऑफ दीज। इनू सॉल्व करन दा तरीका जिहड़ा दस्सिया सी पहला उवें देखांगे असीं। तरीका की दस्सिया सी कि जदों ए वाला साइन हुंदा आ इहदे विच फॉल्स स्ट्रोंग हुंदा आ, ठीक आ। फॉल्स स्ट्रोंग होण दा मतलब की आ कि जेकर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟਰੂ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਟਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਹੋਏ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ। पर जे दोनों ट्रू होए, दोनों ट्रू होए, ये पूरा पोर्शन मैं पूरे पोर्शन की गल कर रही हाँ, पूरा पोर्शन तद भी ट्रू होगा। गल समझ लगी? तो ये भी ट्रू होगा तो फिर इसका रिजल्ट की आ जाना वा मैं फॉल्स रिजल्ट बनाना। फॉल्स रिजल्ट बनाने वास्ते क्योंकि जिहड़ा ए वाला साइन हुंदा ना इहदे विच एक फॉल्स एक ट्रू, उहदे तो की बन गया उहदा फॉल्स होऊगा। जे ए ट्रू आ ए फॉल्स आ फिर भी रिजल्ट की होगा फॉल्स। जे दोनों फॉल्स आ तो फिर रिजल्ट की होगा फॉल्स। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं आनी, ट्रू की पॉसिबिलिटी नहीं आनी क्योंकि जे दोनों ट्रू आ तो फिर ट्रू होगा। हुण ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आ क्योंकि मैनू नैट रिजल्ट जिहड़ा चाहिदा आ, जिहड़ा नैट रिजल्ट चाहिदा वा, नैट रिजल्ट मैनू फॉल्स चाहिदा वा। जे फॉल्स आ तो साइन भी ए वाला आ, जे ए वाला साइन आ कहण दा मतलब फॉल्स होण वास्ते एक दा फॉल्स दूजे दा ट्रू होना जरूरी आ, एक दा फॉल्स दूजे दा ट्रू। जे इधर वाला ट्रू ये पूरी चीज़ है ना, ए वाले साइन तो इधर वाली चीज़ ये ट्रू है फॉल्स ते जा दोनों फॉल्स होणगे, है ना। हुण मेरे को पेपर विच टाइम घट होना वा, जदों इन्ना गैस लग गया ना उत्थे भी मैनू 3 केस डिस्कस करने पैणगे क्योंकि मैं कित्थों तक पहुँचना, मैं ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q तक पहुँचना। जे ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q तक पहुँचना इनू फिर फरदर सोचना पैना आ कि P ते Q। जे देखो अगर मैं फर्स्ट केस लवां ना, हुण इत्थों गैस नहीं हुंदा पिया हले,
इत्थों गैस नहीं हो रहा कि P की होगा ते Q की होगा, P की होगा ते Q की होगा, उन्हें फिर फर्दर स्टडी करना पैना। जे मैं फर्स्ट केस नूं लैके चलना जिहदे विच P यूनीअन अगर मैं इहनूं कहां जां डिसजंक्शन, P डिसजंक्शन Q फॉल्स आ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ P ਤੇ Q ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਫਾਲਸ ਹੋਣਗੇ, P ਵੀ ਤੇ Q ਵੀ। P ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ 6 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਲਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਆ। ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੋਥ ਫਾਲਸ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ P ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ ਤੇ Q ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ P ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ ਤੇ Q ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਾਲਸ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਟਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਪਿਆ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਪਿਆ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਲਸ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੂ ਆ, ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ। ਬਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਟਰੂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬੋਥ ਫਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, P ਤੋਂ। P ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ, Q ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਫਾਲਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਈਦਰ ਬੋਥ ਟਰੂ ਔਰ ਬੋਥ ਫਾਲਸ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ B ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ C ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। B ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, B ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਬੋਥ ਟਰੂ। ਬੋਥ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ P ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ Q ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਰੂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ P ਵੀ ਟਰੂ ਆ, Q ਵੀ ਟਰੂ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਟਰੂ ਆ ਤੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟਰੂ। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ। ਟਰੂ, ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰੂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਾਲਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਦ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਲੈਂਦੀ ਤਦ ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਲੈਂਦੀ ਤਦ ਵੀ ਫਾਲਸ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, C। ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੌਜਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ 7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਆਇਓ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। Number 2, the proposition defined by P intersection अगर मैं इनू कमा ते it is not P union Q, it is tautology contradiction। जी ਜਾਂ contradiction prove करनी आ उदों इसनू set theory च change कर दो। मतलब P इत्थे intersection कर दो, A P ਦਾ मतलब आ not P, ਇਹ वाला symbol पा दियो, union आ Q पा दियो, bracket close। ਇਹ P ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ P ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ P ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ Q ਦੇ ਨਾਲ, P ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ Q ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ P ਡੈਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ Q, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ P ਆ ਤੇ ਇੱਕ P ਡੈਸ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਈ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ P ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ Q ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗੇ P ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ Q ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਚਿਆ ਕੀ, P
P ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ Q ਬਚਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ MR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂ, P ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ Q, ਸੋ ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ C ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ। ਟੋਟੋਲੋਜੀ ਤਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ two statements then the statement this is equivalent to ਇਹਦਾ ਟਰੂਥ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, not P ਯੂਨੀਅਨ Q ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ P ਇੰਪਲਾਈਜ਼ Q, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ not P union यानी कि disjunction Q ने देना है। So its option will be A। Value of the truth value of this whole thing when P is false and Q is true। P ਨੂੰ ਉਹ false ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, Q ਨੂੰ ਉਹ true ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ truth value ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦਾ net यानी कि result ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦਾ net result ਕੀ ਹੋਊਗਾ? अगर P false आ ਤੇ ਫਿਰ not P ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? not P true ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ true ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ true। implies ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, implies ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। Q true ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ true ਆ ਗਿਆ। P false ਹੈਗਾ ਵਾ। true implies false, ਇਹਦਾ net ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ net result ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? false ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਪ ਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ P false ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ not P ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ not P ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? true, ਮੈਂ ਇੱਥੇ true ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ implies ਦਾ ਸਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ Q implies P ਆ, ਇੱਥੇ Q implies P ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? Q implies P ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? Q ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, Q ਉਹ true ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ true ਹੈਗਾ ਵਾ। implies P ਉਹਨਾਂ ਨੇ false ਦਿੱਤਾ ਆ, false ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, true ਇੱਥੇ implies। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਈ ਆ? false ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ net result ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੇ false result ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ, T implies F, ਨੈਟ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਆ? false ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਨੇ net result ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ? false, so its option is A। next question, the proposition defined by this is, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ proposition? P ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ P implies Q ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ not P union Q ਆ। ਇੱਥੇ P union not P ਆ, P union not P, ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। P union Q ਆ, P union Q ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ not P ਨੂੰ ਤੇ Q ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ P ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ not P ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ P ਇੱਕ ਵਾਰੀ Q ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇੱਥੇ P ਯੂਨੀਅਨ Q ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦੇ P ਯੂਨੀਅਨ Q ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ all ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। obvious ਆ all ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ? all ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਟੋਟੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਟੋਟੋਲੋਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ A। the truth value of this is false, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੀ truth value false ਆ। ਸਾਈਨ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ A ਵਾ। ਇਹਦਾ net result ਕਹਿੰਦੇ false ਆਉਂਦਾ,
ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆਉਣਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਟਰੂ ਤੋਂ ਟਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਫਾਲਸ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਟਰੂ ਤੋਂ ਫਾਲਸ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਟਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਦੋਂ T ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਆਨਸਰ T ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ F ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, F ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2F ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 2F ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ F ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ T ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ T, ਰਿਜ਼ਲਟ F ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ F, ਰਿਜ਼ਲਟ T ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ T। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆ, ਟਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਟਰੂ ਆ। ਫਾਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਫਾਲਸ ਆ। ਟਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਟਰੂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਲਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਾਲਸ ਤੱਕ ਪਿਆ ਵਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਟਰੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਫਾਲਸ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ, ਇਸੇ ਚ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਨੋਟ P ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਲਸ ਆ। ਨੋਟ P ਫਾਲਸ ਆ, ਪਰ P ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, P ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਲੱਗਣਾ Q ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ Q ਟਰੂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ both A and B true, neither A or B। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ P ਆ ਤੇ ਇੱਕ Q ਆ। P ਬਾਰੇ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, P ਬਾਰੇ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ P ਟਰੂ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਟਰੂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੂ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, Q ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ what is this, ਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਆ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਸ ਹੋਈ ਤੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਭਲਾ, ਇਹਦਾ ਟਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕੌਣ ਆ, Q, ਸੋ Q ਵੀ ਟਰੂ ਆ। ਨਾ A ਆਨਸਰ ਨਾ B ਆਨਸਰ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ, C ਆਨਸਰ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ। this is question number 2, this is question number 3, this is question number 4, question number 5, question number 6। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ